सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਇਨ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं हाँ रुपिंदर कौर। अजकल हर किसी की जिंदगी दौड़ भज वाली है, पर हर कोई चाहता है फिट रहना, सेहतमंद रहना। पर कई बार कई कारणों करके लोग अपना मोटापा घटाउण विच असमर्थ रहंदे ने। अजिहे विच एक जरिया है वेट लॉस सर्जरी, जिसनूं मैडिकल टर्म विच बैरियाट्रिक सर्जरी भी कहा जाता है। जम्मू हॉस्पिटल जलंधर की गल करिए तो जम्मू हॉस्पिटल नूं कई सालों का तजर्बा है वेट लॉस सर्जरी का। ऐसे संबंधी गलबात करने लई डॉक्टर GS जम्मू खास तौर पर कैनेडा पहुंचे हुए ने, जो वेट लॉस सर्जरी के बेनिफिट्स बारे भी गलबात करनगे ते नाल ही इत्थे हो रहे सैमीनार्स की भी जानकारी देंगे। सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा। थैंक यू रुपिंदर जी। जिवें मैं गल की कि अज की जिहड़ी लाइफ है बहुत एक फास्ट लाइफ हो गई है, बट हर कोई फिट रहना चाहता है, सेहतमंद रहना चाहता है, पर कई बार कई कारणों करके मोटापा नहीं घटाया जा सकता। अजिहे विच जे इस सर्जरी की गल करिए वेट लॉस सर्जरी की, तो यह एक विकल्प है या फिर मजबूरी? ਜਿਹੜੀ वेट लॉस सर्जरी है ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ सर्जरी ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ सर्जरी है। ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ वेट है वो लूज़ नहीं कर पाते अपने लाइफ स्टाइल चेंज किए, डाइटिंग किए, एक्सरसाइज करके। सो उन्होंने जो क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब होंगी है तो हैल्थ प्रॉब्लम्स इशूज़ शुरू होंगे है। छोटी छोटी गलों तो लैके उन्होंने परसनल तो प्रोफैशनल लाइफ बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बहुत सारिया मोटापे करके बीमारियां लग जांदियां, लाइक शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलैसट्रोल है, घराड़े है, बांझपन है फीमेल्स के विच, जॉइंट पेन्स है। सो बरियाट्रिक सर्जरी एक नैसैसिटी बन जाती है जो लोग अपना भार नहीं घटा सकते, बजाए कि वो अपनी जिंदगी खराब करन, लाइफ शॉर्ट हो जाए, उन्होंने बीमारी नाल हर वेले घिरे रहन। तो मेरे ख्याल है एक सर्जरी जिहदा सारा ही हल है तुहाडा वेट लूज़ करन दे नाल तुहाडी सुंदरता तो वधांदी है। सारिया बीमारियां लाइक शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलैसट्रोल, स्नोरिंग, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जॉइंट पेन्स तो तुहानूं छुटकारा पाउंदी है। मेरे ख्याल नहीं है कोई लग्जरी है, यह तुहाडे लई नैसैसिटी है। तुहानूं जिहड़े लोग भार नहीं घटा पाते उन्हां लई वरदान है। जी बेशक जम्मू हॉस्पिटल में काफ़ी सालों का तजर्बा है वेट लॉस सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी का, बट जो सर्जरी वर्ड आता ना तो एक आम इंसान के मन में एक डर होंदा है कि सर्जरी करानी चाहिए है या नहीं करानी चाहिए है। बेशक तुसी इसनूं एक लाइफ सेविंग सर्जरी कहते हो, पर वो जो डर लोगों के मन में होंदा है उसनूं किवें दूर किया जा सकता है? रुपिंदर तुहाडी गल कुछ हद तक मैं सहमत हाँ, पर मैं इन्ने सालों तो देख रहा, पिछले 13-14 सालों तो असीं सर्जरी कर रहे हैं तो लोगों च बहुत ज़्यादा अवेयरनैस है। जो असीं अज तो 2006-7 देखते सी, लोगों को हजे नॉलेज नहीं सी या डर सी या डाउट सी बहुत सारे रिलेटेड सर्जरी विच। हुण इन्ने सालां च जो साडे नतीजे लोगों ने देखे, मार्केट च रिजल्ट आए, उन्होंने किसी जान पहचान वाले ने कराया, मीडिया ने भी पब्लिसिटी की, मेरे ख्याल लोगों का हुण डर काफ़ी घट गया है। हुण असीं अपने प्रैक्टिस चेंज देखते हैं भी पेशेंट साडे कोल सीधा वॉक इन आते हैं, ऑपरेशन लिए तैयार होंगे है। उन्होंने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर की होंगी है अपने पेशेंट्स को, फ्रेंड्स को, इंटरनेट तो मेरे ख्याल पेशेंट हुण काफ़ी, जे मैं 2006-7 की गल करां तो अज 2019 देखा तो तकरीबन 70-80% खुद तैयार होकर साढ़े कोल आते हैं। डर सी, वहम सी, वो काफ़ी हद तक डाउन चला गया, क्योंकि जी सर्जरी है हुण बड़ी एडवांस हो गई। जी वेट लॉस सर्जरी है, नवे तरीके आने शुरू हो गए हैं जिन्हां नाल तुहाडा जिहड़ा वेट लॉस है बड़ी फास्ट होंदा है। तो सब तो वड्डी गल है जिहड़े ऑपरेशन है कोई लंबे नहीं है। जिवें कि मैं अपने गल करां, साडे हॉस्पिटल जलंधर दे विच, जम्मू हॉस्पिटल कोई भी ऑपरेशन असीं 20-25 मिनट के समय कर दिंदे वेट लॉस का। तो पेशेंट सिर्फ 1 या 2 दिन लिए हॉस्पिटल स्टे होंदी है, उत्थे भी पेशेंट चलते फिरते रहंदे आ। तो हुण इन्ने क लेटेस्ट टैक्नोलॉजी गैजेट्स आ गए हैं जिन्हां सर्जरी फास्ट हो गई, लाइक 3D टैक्नोलॉजी कैमरिਆਂ 'ਚ आ गई है, फास्ट हो गई, रिकवरी टाइम घट गया, पेशेंट की हॉस्पिटल स्टे घट गई, वो खर्चे घट गए हैं। सो लोगों के विच हुण अवेयरनैस पेशेंट टू पेशेंट ज़्यादा आ रही है, जो रिजल्ट्स देखते हैं तो या वो बारे पढ़ते हैं या साडे पेशेंट्स नूं मिलते हैं। आई थिंक वो काफ़ी उन्होंने जिहड़ी सोच है अगे नाल बदल चुकी है। जी इस सर्जरी बारे गल करन लई, लोकां नूं अवेयर करन लई तुसीं जिहड़े सैमीनार्स कर रहे हो उसकी गल असीं अगे चल के करांगे, पर जिहड़े दर्शक इस वेले तुहानूं देख रहे हैं उन्हां बारे थोड़ा डिटेल च जानना चाहांगे। जे वो तुहाडे कोल पहुंचते ने तां की कोई वेरीएशनस हैगियां, अलग अलग तरह की सर्जरी हैगियां कि किदा किन्ना पार किस बेस ते घटाया जा सकदा है, किस तरह तुसीं उस नूं फॉलो अप करते हो? हाँ, वो 2-3 गल्लां जरूरी हैगियां। ਜਦੋਂ भी ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ सर्जरी करनी होंदी है
ਉਹਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਓਵਰਵੇਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਵੇਂ ਕੋਈ 7-8-10 ਪਾਉਂਡ ਭਾਰ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਰਜਰੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ BMI ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਤੇ weight ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਇੱਕ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਨਾਰਮਲ BMI ਕਿੰਨਾ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 23 ਤੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੋਡੀ ਮਾਸ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ। 24 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਵੇਟ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ, 24 ਤੋਂ 29 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਭਾਰ ਨਾਲੋਂ 15 ਕਿਲੋ 16 ਕਿਲੋ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਡਾਈਟ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਟ ਤੇ weight ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ BMI 30 ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ 18 ਕਿਲੋ ਪਲੱਸ ਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ BMI 40 ਹੈ 50 60 70 100 ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ 20 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100-150 ਕਿਲੋ ਓਵਰਵੇਟ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੇਟ ਹੈ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਚੇਂਜਿਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੰਕ ਫੂਡ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਨਹੈਲਦੀ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਿੰਜ ਈਟਿੰਗ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਚਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਰਿੱਜ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕੱਢ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਿੰਜ ਈਟਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਵਰ ਈਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਕੈਟੇਗਰੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ 30% ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਔਰ 70% ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹ ਲਓ ਜੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹ ਲਓ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਓਵਰ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਤੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਸਲੀਵ ਰਿਸੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਲੈਬ ਬੈਂਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘਿਓ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ, ਮਿਨੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ ਵਰਗੇ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਨੇਚਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਚਨ ਹੀ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਡਾਈਟ ਘਟਾਉਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੈਲ ਅਬਜ਼ੌਰਪਟਿਵ ਜਿਹ 'ਚ ਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਕ ਦੇ ਆਰ ਡਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਜਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਲੋਲੀ ਉਹਦਾ weight loss ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 12 ਤੋਂ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50-100 ਕਿਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਓਵਰਵੇਟ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਜਾਂਦਾ। 18 ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ 1.5 ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ weight ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਹੈ, ਸਨੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ weight 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੋਡੀ ਦੇ weight ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗੀ ਡਾਈਟ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਨਹੈਲਦੀ ਕੈਲੋਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ weight 50 ਕਿਲੋ 100 ਕਿਲੋ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਣੇ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਡਾਈਟ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ weight loss ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਗਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ weight ਰੀਗੇਨ 5-10 ਕਿਲੋ 15 ਕਿਲੋ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵਨ ਟਾਈਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸੈਂਟਰਸ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ weight ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆ, weight ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ weight loss ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ब्रेक तो बाद एक बारी फिर तो तुहाडा स्वागत है। गलबात चल रही है वेट लॉस सर्जरी बारे डॉक्टर GS जम्मू दे नाल। डॉक्टर साहब जिवें आपां गल कर रहे सी वेट लॉस सर्जरी दी, कई बारी लोकां दे मन च एक डर भी हो जाता है कि जे आपां इस तरह की कोई सर्जरी कराई तां कई बार साडा फेस ग्लो जिहड़ा हैगा वो चला जाता है क्योंकि मैडिकेशनस हो जाती हैं, या इस तरह के कोई होर साइड इफेक्ट्स होंदे? पहली गल तो रुपिंदर जी साइड इफेक्ट्स नहीं होंदे है। सर्जरी जिहड़ी हैगी एक लाइफ सेविंग सर्जरी है। सो बहुत सारिया गवर्नमेंट्स अपने सिटीजन का फ्री ऑपरेशन भी कराती है। अमेरिका वर्गे देशों के तुहानूं होएगा 3-3 4-4 साल की वेटिंग लिस्ट भी लगी हुई है इन्हां दी।
ਸੋ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ, ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰਪ, ਇਹ ਸਰਜਰੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨਲੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਨਸ ਅਕਰੋਸ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਰਜਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਡਾਟਾ ਰਿਸਰਚ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਗੁੱਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋੜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਨੋਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟ ਪੇਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੁਛ ਪਾਚਨ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਾਚਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਵਿਦਆਊਟ ਡਾਕਟਰਸ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ B12 ਹੈ, D ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਆਇਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਲਓ। ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਡਾਈਟ ਲਓ। ਅਨਹੈਲਦੀ ਡਾਈਟ ਜਿਵੇਂ ਜੰਕ ਫੂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਲਾ ਡਰਿੰਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਿਸਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਫਰਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਗੁੱਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗਲੋ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਫੈਟ ਕਰਕੇ ਗਲੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿਨ ਬਲੋਨ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੈਟ ਜਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਮੇਰੀ ਸਕਿਨ ਬੜਾ ਮੂੰਹ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਫੈਟ ਦੀ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਟ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਮਸਲ ਮਾਸ ਅਤੇ ਬੋਨ ਮਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੈਟ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਮਿਥ 'ਚ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲ ਬੋਡੀ ਵੇਟ ਕੀ ਆ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਵੇਟ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਬਾਈ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 180 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉਹ 'ਚੋਂ 100 ਘਟਾ ਲਓ, ਮੀਨਸ 80 ਕਿਲੋ ਨੋਰਮਲ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣਾਈ ਲਗਭਗ 150 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ 100 ਘਟਾ ਲਓ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋ ਨੋਰਮਲ ਭਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਵੇਟ 'ਚੋਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ 50 ਕਿਲੋ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ 60-65 ਕਿਲੋ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਡਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ 70 ਕਿਲੋ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, 75 ਕਿਲੋ, 80 ਜਾਂ 100 ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੱਧਰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਮਤਲਬ 5ਵਾਂ-6ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਕੌਣ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਿਥ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟ ਲੋਸ ਜਰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਾਹਵਾਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਡਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਵੇਰੀਅਸ ਸਿਟੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਈਏ ਵੀ ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਆ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲੰਬੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸੈਮੀਨਾਰ ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਹੈ, ਐਬਰਟਸਫੋਰਡ ਹੈ, ਕਲੋਨਾ ਹੈ। USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਿੰਟ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਸਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ 10 ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੈਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਲਗਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੈਨੇਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਫੈਲਕਰਿਜ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦ ਮੈਡੋਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰੀਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ,
ਕੈਲੋਨਾ BC ਵਿੱਚ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਿਊ ਪੰਜਾਬ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਵਿੱਚ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਊਥ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀ BC ਵਿੱਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਬੈਂਕੁਏਟ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। USA ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਬਿਸਟਰੋ ਵਿੱਚ, ਫ੍ਰੈਜ਼ਨੋ USA ਵਿੱਚ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਓਵਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਿਟਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਕੰਸਲਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਇੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ jammuhospital.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਲ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਬਰੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਡਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਡਾਊਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਬਰੀਆਟ੍ਰਿਕ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਹਿਮ ਹੈ ਡਰ ਉਹ ਕੱਢੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਸਰਜਰੀ ਹੈ। ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਲਈ ਕਰਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਆਲ ਦਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਸੋ ਐਸਐਨ ਡਾਕਟਰ GS ਜੰਮੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ weight loss ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਾਰੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।